स्वागत है जी तुहाडा। अज असीं तुहानूं दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरां हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला तो, जिथे कांगड़ा दे विच डेरा सच्चा सौदा का एक महान जिहड़ा हैगा सूबा पद्धर का सत्संग किया जा रहा है। मेरा नाम पवन कुमार बजाज इंसा है। हम राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से केसरी सिंहपुर ब्लॉक से आए हैं। कितनी दूर केसरी सिंहपुर यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। 600 किलोमीटर दूर चल के किस काम की करते हम सबके प्रेरणा अनुसार जो उनके 147 मानवता भलाई के काम चल रहे हैं, उसी से प्रेरित होकर यहाँ पर हम नाम चर्चा सुनने के लिए आए हैं, जिसमें कि नशे वगैरह छुड़वाए जाते हैं और गरीब बच्चों की बेटियों की शादी करवाई जाती है और जो अपने चरित्रवान बनाया जाता है, अपने जो रिश्तों के प्रति वफादार रहना यहाँ पे सिखाया जाता है। और क्या बेनिफिट मिला आपको डेरे के साथ जुड़ के? भाई जी हमें बहुत कुछ मिला। आज से मेरे 18 साल मेरे पति को गए हुए हो गए। मेरे पास कुछ नहीं था, आज पिताजी की दया मेरे से मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, तीनों बेटियों की पिताजी ने ऐसी धूमधाम से शादियां कराई हैं और तीनों बेटियां मेरे परिवार में अच्छे घर परिवार में गई हैं। एक बेटा है, मुझे तो पिताजी से जो भी कुछ मिला है आज उन्हीं की दया मेरे से। कृष्णा इंसा जी। कित्थों के रहने वाले तुसीं? मैं दिल्ली से रहने वाली भाई। नेड़े हो? दिल्ली से रहने वाले भाई जी। तो आज जो दवाइयाँ दी जा रही हैं बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं? हाँ, ये डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम सेवा करते हैं इसमें। तो अपना टाइम निकाल के, अपनी छुट्टियों में से छुट्टी निकाल के, जैसे हम डॉक्टर समिति में हैं तो अपना टाइम निकाल के और फ्री में डेरा सच्चा सौदा की तरफ से फ्री में दवाई देते हैं। आप कब से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हो? 2005 में नाम लिया भाई जी। तो क्या फायदा क्या मिला आपको, बेनिफिट क्या मिला है? बेनिफिट भाई जी, जैसे हम फ्री में आज 2 दिन सेवा करेंगे, 2 दिन की सेवा की जो खुशियाँ पिताजी हमें देंगे वो हमारे कर्म कटते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं। जैसे रूहानियत में तरक्की होती है और हमारे फिजिकली कर्म और हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। तो आपका जो परिवार है वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, पूरी फैमिली नाम ले रखा है। जो लेडीज घरों में बैठी हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि वो भी जुड़े? उनको भाई जी हम यही संदेश देंगे, जो भी फीमेल हैं डेरे सच्चे सौदे से हमने नाम ले रखा है और जो और भी हैं वो भी इससे नाम लें। जैसे पिताजी कि हमने धन धन सतगुरु तेरा आसरा का नारा बोले, अब वो सर्वधर्म संगम नारा है, बोलेंगे तो इससे रूहानियत में तरक्की होगी। इससे करने से हमारे कर्म कटते हैं। जैसे कुछ 50% दवाई काम करती है, 50% मेडिटेशन काम करता है। तो अब यहाँ पे भी हम दवाई देते हैं, तो हम सिमरन करके दवाई देते हैं और पिताजी का नारा लगा के धन धन सतगुरु तेरा आसरा, जिससे कि सिमरन से उनके कर्म कटते हैं। दवाई लेने से लोगों ने बताया, जैसे शाम को कल मैं दवाई दे रही थी और अभी दे रहे हैं, तो कह रहे बहन जी अगर एक दवाई यहाँ से लेते हैं हम तो उस दवाई का सिमरन करके नारा लगा के लेते हैं तो हमारा सारा दर्द भी दूर होता है और बहुत सी बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। और इसमें सेवा कर रहे हैं तो पिताजी ने हमें सेवा के लिए दृष्टि का प्रसाद दिलाया और समिति में हमें सेवा के लिए बुलाते हैं, तो हर महीने सेवा करते हैं। ये जो दवाई दी जा रही है आज कैंप में, फ्री दी जा रही है? ये बिल्कुल फ्री दवाई है, डेरे सच्चे सौदे की तरफ से फ्री है। ये हम जैसे भी सेवा करते हैं बहन भाई, सारे हम अपनी कमाई में से कुछ परमार्थ निकालते हैं जो कि हम बाहर गरीबों को देते हैं। वैसे 100-200 से फिर उससे हम दवाई के पैसे में लेकर आते हैं और वो दवाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका क्या नाम है? इंसा। कहाँ से रहने वाले हो? फतेहाबाद से। तो आप सेवा करके कैसा आनंद मिलता है आपको? हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। जो लेडीज घरों में बैठी हैं सेवा नहीं करती हैं उनको क्या मैसेज दोगे आप? मैसेज देंगे कि जहाँ के डेरे सच्चे सौदे में एक बार आकर देखो तो सही, जहाँ बहुत कुछ मिलता है, मालिक बहुत खुशियाँ देते हैं। जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सत श्री अकाल जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं फतेहाबाद हरियाणा सिरसा के पास ही जिला है मेरा फतेहाबाद। वहाँ से सानू फायदा बहुत होया जी। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? इस तो ਅਸੀਂ ट्रेस सत्संग अपना सरसे थ्रू है जी ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ और मेरा लगभग मेरा पिंड सारा ही बच गया कि सारे प्रेमी है जी और सारे। ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? बहुत जी बहुत आनंद मिलता है, घर परिवार सब सुख शांति है। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? मैं ही कहूँगा जी नशे ਵਿੱਚ आप ਦੀ खुद ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ नशा।
तो ਇੱਥੇ satsang ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜਾ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ satsang ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਇੰਸਾ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਲਗਭਗ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਡੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ? ਫਾਇਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ MA B.Ed M.Ed, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਜੋ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ satsang ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਵਤਪੁਰਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਗ ਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਯੂਥ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਾ, ਮੀਟ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟ ਆਂਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੁੜਨ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੀ ਮੰਗਤ ਖੈਰ, ਸਭ ਸੋ ਹਮਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇ ਵੈਰ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾ ਜੀ। ਜੋ ਇੰਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਾ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਰ ਦਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੰਸਦ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਐਤਵਾਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਐਤਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਰਵਾਲੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਐਤਵਾਰ ਸਰਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ, ਐਸੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਨ 48 ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤਾ ਹੈ ਬੌਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर पंजाब। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ? लगभग 1994 तो नाम शब्द लिया है जी। 27-28 साल हो गए डेरा सच्चा सौदा सिक्खा। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो, नशियां तो रहत एक जो समाज, बुराइयां तो रहत समाज की सिरजना जो हजूर पिता डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी द्वारा की गई और जो एक सेध दी गई दुनिया को समझाने की खातर अपने घर परिवार विच रहिंदे होए किस तरह अपने घर परिवार को संभालना है। जिथे रूहानियत का सत्संग समझाया जाता है, उत्थे ही दुनिया के रहन सहन भी गुरु जी वालों सिखाया जाता है और बहुत ही एक अच्छी सेध दी जाती है।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੋਹਤਕ ਸਮਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देखो एक दुनियावी तौर पे लोग जो मर्जी कही जान, पर सतगुरु साडा साडे नाल है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਊਗਾ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ? 1990 ਤੋਂ। 1990 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬਚਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ 139 ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ रोक टोक तो कर रहे हैं। मैं संस्था के हर व्यक्ति, हर जुड़े हुए व्यक्ति का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह समाज में गरीबों को कौन आगे लाता है, तो समाज सेवी आगे बढ़ कर के आते हैं। और ये जो संस्था है समाज सेवियों की संस्था है। मैं इस संस्था को जो है अपने दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेवा करते हैं, सतगुरु अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपसे जलने वाले नहीं, बहुत लोग होंगे जो आपकी टांग खिंचाई को तैयार रहेंगे, झूठ बोलेंगे, तरह तरह की बातें आपको बतानी, मन गढ़ंत चीजें कर करके या आपको लड़के कुछ ना कुछ कह के मालिक से दूर करवाना उनकी फितरत होती है, उनकी आदत होती है। पर आप अपने बारे में सोचिए, आपने दोस्ती की अल्लाह वाहिगुरु राम से और तोड़ दी आम इंसान के कहने से। वाह, क्या जज्बा है आपका और क्या आशिकी है आपकी। लानत, जब आशिकी इश्क लड़ाया है अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु से, तो फिर ऐरे गहरे नत्थु खेरे की क्या ताकत जो आपको दूर करते हैं। सतगुरु मौला कि प्यार मोहब्बत की चर्चा अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब के प्यार की बात, इंसान वो इंसान जो मालिक की याद में तड़पता है, दिल दिमाग में लाता है, एक अलौकिक खुशी मिलती है, परमानंद मिलता है, चाहे वो वैराग्य में हो या खुशी के रूप में। इंसान के जन्मों जन्मों के पाप उस क्षण में बहुत हद तक धोए जाते हैं। धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, हीरे मोती लाल जवाहरात के लिए, बाल बच्चों के लिए लोगों को तड़पते देखा है, पर कोई कोई होता है जो मालिक के प्यार मोहब्बत में तड़पा करता है। दुनिया के साजो सामान के लिए इंसान तड़पता है, वो तड़प कभी शांत नहीं होती, और उस तड़प से तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग, तरह तरह के पाप पनपने लगते हैं। मालिक की मोहब्बत की तड़प भी कभी समाप्त नहीं होती जो उससे करता है, लेकिन उससे जितना जीव तड़पता जाता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म होते जाते हैं, समाज में रुतबा मिलना शुरू हो जाता है और दोनों जहां में नाम अमर हो जाता है। तड़प तड़प में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान कहीं तो भी कम नजर आता है, क्योंकि मालिक की याद में तड़पने से इंसान अपना ही नहीं, जो पूर्वज गुजर चुके हैं उनका भी उद्धार कर लेता है, आने वाली कुलों के लिए सहारा बन जाता है।
गुजरी हुई कुलों को पार उतारा करने का साधन, जरिया बन जाता है। जो भी इंसान सेवा सिमरण करता हुआ मालिक से और निभा जाता है, जब वो जीव आत्मा इस संसार को मृत्यु लोक के छोड़ के आगे प्रवेश करती है, ब्रह्म पार ब्रह्म जैसे होने लगती है, तो सब उठ के जय जयकार करते हैं। और वहां अटकी हुई काल महाकाल के दायरे में रूहें, जो कि उनके पूर्वजों की हो सकती हैं या किसी भी जोनी में उलझी हुई हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, तत्काल उसकी भक्ति से मालिक खुश होकर उसकी भी मुक्ति कर देता है और वो उन रूहों को लेके पार ब्रह्म हो जाता है।